कांग्रेस पार्टी एतकी एजेंडे के उत्ते इलैक्शन लड़ेगी और एज कांग्रेस का प्रधान मैं थोनों जुबान दे रहा, जिहड़ी गल मैं करूँगा वो ना तो 5000 वायदे वाली है ना 500 वायदे वाली है, वो 13 नकाती प्रोग्राम की है। तो वेख लो केजरीवाल आके कहना नकली केजरीवाल फिरदे, नकली सिद्धू फिरदे कि नहीं, फोटो स्टैट की दुकान से खड़ के मार दे कि नहीं, नाल नकल ठा देने हैं, ऐ ठोक के वही नकल मारी है। नहीं तो इहनूं पुछो ये पैसे कित्थों लियाऊगा। देखो सब तो वड्डी चीज़ हैगी है इनकम। इनकम दियां जड़ियां कॉरपोरेशनां ने, चाहे वो शराब की कारपोरेशन जिहड़ी इहने पौंटी चड्डे नूं चुकाती, जिहड़ी इहने दीप भलोत्रे नूं चुकाती, वो तो घट नहीं 25,000 करोड़ रुपये, चाहे L1 के लाइसेंस होण, चाहे शराब होवे, वैट लावांगे। ये ध्यान नाल समझ लो, वैट लावांगे। और अगर तुसी देखो GST के परव्यू तो शराब बाहर है, रेता बाहर है, और तुसी वैट ला सकते हो। ये वैट ला के 37,000 करोड़ रुपये तमिलनाडु कमाता, खपत साडे नालों अद्धी है, नौकरियां 60,000 दिंदा। इस तरह रेता करीब 25,000 करोड़ रुपया शराब चों, 3,000 करोड़ रुपया मैक्सिमम अगर कढ़ांगे तो 3,000 करोड़ रुपये 2-3 सालों के असीं वधा के ये असीं रेते चों कढ़ांगे। और मैं छाती ठोक के कह रहा कि पंजाब की इकोनॉमी ठेकेदारां नूं बेचती, पिछले 50 सालों ठेकेदारां नूं बेची रखी है। ये ठेकेदारी सिस्टम मुकावांगे। पंजाब का जिहड़ा मन है, पंजाब का जिहड़ा दिल है, उन्होंने आउटसोर्स करता बड़ियां बड़ियां कंपनियां नूं, उही टेंडर बना के दिंदे आ। लैजिसलेचर छोटा करता, गौण करता। जे मैं करप्शन दूर करनी होवे साहब तो मैनू उम्र लग जूगी, करप्शन नहीं दूर होनी पंजाब च। लेकिन जे मैं ई गवर्नेंस और ई पोर्टल लै आना, जिहड़ा मेरा पहला का सुपना सी, जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कठपुतली बन के होण नहीं दिता, सिस्टम रजिस्ट करता सी। लड़ाई सिस्टम नूं चेंज करके एक नवे सिस्टम नूं खड़ा करन दी है। और उस नवे सिस्टम दे विच ये सब तो वड्डी चीज़ जिहड़ी हैगी है वो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ने, गवर्नेंस रिफॉर्म्स। और गवर्नेंस रिफॉर्म्स दे विच जितेगा पंजाब कमिशन बनावांगे, जिहड़ा प्लैनिंग बोर्ड जवाहरलाल नेहरू जी दी हुंदी सी। इत्थे दे जिहड़े प्लैनिंग बोर्ड वाले बंदे आ, इन्वेस्टमेंटां करदे आ मध्य प्रदेश, उन्हां नूं कख पता नहीं, समझे नहीं। एक मिनिस्ट्री दे नाल एक बंदा जोड़ांगे और हर चीज़ ई गवर्नेंस दे राहीं असीं 170 सर्विसिज जिहड़ियां आम लोकां दीयां ने, तुसीं तहसील च जाओ उत्थे पैसे मंगदे आ, तुसीं मुनसिपैलिटी च जाओ सर्टिफिकेट लेना होवे, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंस, उत्थे पैसे मंगदे, घरे बैठे मिलू। तुसीं घर दा लाइसेंस बनाउणा घरे बैठे मिलू। और ये सुपना जिहड़ा कांग्रेस दा हैगा, ये राहुल जी नाल गल करके ही मैं गल कर रहा, ये लोकां दी सरकार, लोकां दे द्वार। ये सब तो वड्डे गवर्नेंस रिफॉर्म्स जिहड़े ने, ई पोर्टल, किसी ने अगर कोई भी परमिशन लेनी है इंडस्ट्री दी, ई पोर्टल तो सीधा सिंगल विंडो सिस्टम है। नहीं भी सिंगल विंडो सिस्टम के पिछे 25 विंडोआं खुल रही ने, चाहे वो NRI होवे, कोई होवे, उन्होंने ऐ फैसिलिटेट करांगे कि 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने क्लीयरेंस मिलकर वो हाथ दे विच आ जाएगी। और ये जदों ई गवर्नेंस तय हुई, ई फाइलिंग तय हुई है, 8-8 महीना फाइलां नहीं हिलदियां, वो पूरियां। फिर अगला वड्डा पॉइंट जिहड़ा हैगा कि गृहणियां नूं जिहड़ियां जरूरतमंद ने, ये समझ लेना, हुण नौकरीशुदा नहीं कि तुसीं कहो जी भी जिहड़ी नौकरी करदी है 50,000 है, वो भी ना, जरूरतमंद जिहड़ियां गृहणियां ने 2,000 रुपए 8 सिलेंडर। पढ़ाई नूं पूरी तरह इंसेंटिवाइज करांगे। 5वीं पास करेगी 5,000, 8वीं पास करेगी 10,000, 10वीं पास करेगी 15,000 नाल टैबलेट, जिहड़ी कि घरे बैठ के भी तुसीं एग्जाम्स वगैरह दे सकते हो। 12वीं पास करेगी 20,000 रुपए। और असी एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर रहे हैं। असी कोई ये लॉलीपॉप नहीं दे रहे केजरीवाल वांग कि जी ते 18 साल तो उत्ते और तेरी वोट है तां ही तैनूं असी 1,000 रुपए देंगे, तो जिहड़ियां 18 साल तो थल्ले उन्होंने कख नहीं देंगे। असी उन्होंने इकोनॉमी का हिस्सा बना रहे हैं, इकोनॉमी का हिस्सा बना रहे हैं, एक अगली जनरेशन दे विच इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पढ़ाई च इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 23 स्किल डेवलपमेंट सेंटर तुसीं देख लो, जिन्ने डेवलपमेंट सेंटर ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर, पैसों के अड्डे है, पैसे कमाण के अड्डे, 4,000 की नौकरी नहीं दे सकते। फिर वो चाहे सिलाई सीखे, चाहे एम्ब्रॉयडरी सीखे, चाहे वो कुकिंग सीखे, जदों सरकारी तौर के उत्ते सीखेगी तो 2 लाख तो 16 लाख का इंटरस्ट फ्री लोन है। ये इकोनॉमी दे विच इन्वेस्ट किस तरह होएगा?
करीब 32,000 करोड़ रुपया 30 तो 32,000 करोड़ रुपया रेते चों। और कोई भी सवाल पूछ सकते हो, रेते दे विचों बड़ी सिंपल है, 1300 किलोमीटर दरिया है साडे कोल। तेलंगाना 300 किलोमीटर दरिया दे विचों 2400 करोड़ रुपये कढ़दा 3 साल दे। समझो मेरी गल। यह जे कई स्टेट ने, चाहे तुसीं तेलंगाना ले लो, चाहे तुसीं आंध्र प्रदेश ले लो, जिन्होंने ये करके दिखाया और हज़ार करोड़ तो उत्ते लेंदे। साडे कोल मैक्सिमम दरिया है। तेलंगाना एक हफ्ते 50 करोड़ रुपया कढ़दा है रेते चों, और वह भी पीला रेता है, कक्का रेता। असी 1300 किलोमीटर जो घट तो घट 2 तो 3,000 करोड़ रुपए केबल की मोनोपली तोड़ांगे। एक MSO है जुझार, और किहदा हो? सुखबीर दा दलाल। समझे नहीं ना? 5 पैसे लिते हो तो कदे, ते ना ही स्टेट नूं आए है। जे ते कोई सैटेलाइट तो लैंदा है, जे वड्डे चैनल ने वो सैटेलाइट तो लेंदे ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं पे करते हैं। लेकिन जिहड़ा बंदा पंजाब दी केबल नूं यूज करेगा, साडी धरती तो पई हुई है वो केबल, साडे पोलां दे उत्ते है वो केबल, वो कैरेज फी देगा और 101% देगा। MSO असीं 1 नहीं 10 लियावांगे। कंपीटिशन क्रिएट करांगे। जिहड़ी 450 नूं केबल है ये 200 नूं विकेगी। ये तुसीं देखिओ, तुसीं 200 सवा 200, क्योंकि जदों कंपीटिशन होएगा ये 200 सवा 200, फिर असीं कैरेज फी लावांगे, उन्होंने कैरेज फी देनी पेगी। और जिहड़े टैलीविजन सैट्स ने ये करीब 2 करोड़ है पंजाब च, ये दसदे 10 लाख, 1 करोड़ 90 लाख का खांदे आ। इन्हां दे कंप्यूटर नूं किसी ने हत्थ नहीं पाया। मैं कह रहा कि असीं हत्थ पावांगे। रेडा रूडां वजियां ने। जे कांग्रेस की सरकार बन गई, या माफिया होएगा या सिद्धू होएगा। एक मिनट अगे चल, एक मिनट अगे चल अजे मैं खत्म नहीं होया। 1,500 करोड़ बसां तो 3,000 परमिट, 8,000 बसां चलदियां। पॉलिसी कोई चेंज नहीं हुई, हले भी कोई चेंज नहीं हुई पॉलिसी। 1.5 रुपया टैक्स इन्हां दियां बसां दे उत्ते, वोल्वो दियां बसां दे उत्ते, ठीक है कि नहीं? घट ते लखी बनाउंदा टाइम टेबल हुण भजाया, ठीक है। ते 1.5 रुपया टैक्स PRTC दियां खड़कदियां हुई बसां दे उत्ते ज़्यादा। तुसीं सोच सकते हो कि किस तरीके नाल मारी है इन्हां ने। और 2 बसां तो इन्हां दी 6,000 की फलीट है, सारी दी सारी प्रॉफिट च है। और जिहड़ी पंजाब रोडवेज दी सारी थल्ले, साडे सारे होटल मार के आपदे 5 स्टार होटल खड़े कर ले। मतलब इन्हां ने बिजनेस कीता है। और चाहे रेत होवे, ये करीब 30-32 हज़ार करोड़ रुपया और 18,000 करोड़ टैक्सां की कंप्लायंस। ये ध्यान नाल समझ लियो, ये लाइन याद रखियो। ये 40-50 हज़ार करोड़ रुपया गौरमेंट दीयां स्कीमां च पा के डबल करांगे, 1 लाख करोड़ करांगे इहनूं। अज पंजी नहीं इन्हां चों कढ़दे ये, और पंजी दुगनी हुंदी नहीं। कर्जा लैके कर्जा मोड़दे आ, और यही पैसा जिहड़ा हैगा एंप्लॉइयां दे उत्ते खर्च होएगा। मैं गारंटी दिंदा तुहानूं कि ऐसी पॉलिसी लैके आवांगे, चाहे एजुकेशन होवे चाहे हैल्थ। मैं तुहानूं डिकलेयर करांगा जदों मैनीफेस्टो दे विच पएगी, तुहानूं आप नूं हिसाब होएगा कि जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट दे विच बंदा ज्वाइन करेगा उस डिस्ट्रिक्ट चों 7 साल निकलेगा नहीं, उहदी ट्रांसफर ही नहीं होएगी। इधर बदल इन्ने पैसे लिया फलाना, एक बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये मुद्दा ही मुका देंगे। मैं तुहानूं दस रहा। और मैं तुहानूं ये कह रहा कि सरप्लस मनी दे नाल कोई इंप्लॉय तंग नहीं रहन देंगे, खास तौर दे उत्ते टीचर। और मैं बिल्कुल तुहानूं ऐन लिख के टका के दूंगा भी इत्थों पैसे आने तो इत्थे लगणगे। 5 लाख बंदियां नूं अर्बन इंप्लॉयमेंट गारंटी मिशन मिलेगी। कोई मजदूर ऐसा नहीं रहेगा जिहड़ा 300 रुपये तो घट दिहाड़ी करेगा, कोई। और हरेक दी रजिस्ट्रेशन। अज तक किसी ने 56 लाख मजदूरों की गल नहीं की। ये केजरीवाल तो पौने 5 साल बाद आया है, और पौने 5 साल बाद आके उरे शगूफे छड्डण लग गया। जो सिद्धू कहना सीगा उही अगे लाता भी इनकम असीं इत्थों लियावांगे। इनू पुछो भी दीप मल्होत्रे नूं तू ठेके दिते कि नहीं, तू प्राइवेटाइज कीती कि नहीं लिकर, तू पौंटी चढ़े नूं दिते कि नहीं दिते। इनू पुछो कि बादलों दी जिन्नियां ल्यूक्रेटिव बसां ने, जिहड़े भी ल्यूक्रेटिव रूट ने एयरपोर्ट तक, उन्हां नूं कौन जाण दिंदा उत्थे। इनू पुछो 8 लाख नौकरी इहने कही सी, इत्थे आके कह गया 26 लाख। 8 लाख नौकरी कही सी तो 440 दित्ती गई है RTI 440। मैं कह रहा 5 लाख स्किल्ड, सैमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर नूं असीं अर्बन इंप्लॉयमेंट गारंटी मिशन फर्स्ट टाइम इन इंडिया 50,000 रुपये ठेकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ नौकरी, 50 तो 60,000 टैक्स मैं 35 तो 40 दिंदा है,
50 ਤੋਂ 60,000 70,000 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੇਤੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਚੱਕਣਾ ਇੱਕ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ 1,000-1,200 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਦੇਖੋ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ 5,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਕਦੇ 10,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ। ਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 20,000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕਦੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਕਾਨ ਪਾਊ? ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ 1,000-1,200, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਲਿਊਮ ਵਧੇਗਾ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੱਟ ਦੇਣਾ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। देयर इज नथिंग कॉल्ड दी सैंड माइनिंग माफिया, इट इज दी ट्रांसपोर्ट माफिया। ਇਹ ਕੋਈ ਬੁੱਕੜ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਰੇਤਾ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਵੈਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹੇ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ এনवायरमेंट ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 3-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇ 13 ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰੈਪਰ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। इट विल बी अ क्लियर कट डिसीजन। गवर्नमेंट रिफॉर्म, चाहे तहसील की चोरी, चाहे कारपोरेशनां की चोरी, चाहे इंप्रूवमेंट ट्रस्टां की चोरी, हाँ जी, चाहे थाणियां की चोरी, ये तो मुक्त कर देंगे। एक खसरा नंबर के उत्ते 5 प्लाट विके हुए। जीरकपुर जाके देखो, खड़ के देखो, गरीब बंदा वो प्लाटां नूं बेचण दे लई 8-8 थां दे उत्ते वो प्लाट मंगदा है। मैं इस एजेंडे दे नाल हां। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ, ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਐ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ, ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਈਡੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਜੂ? ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਟ ਕੇ ਆਉ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਣਾ, यही प्रमाण है कि बदलाव है, सैलाब है, और लोग विश्वास करनगे इस सिस्टम के बदलाव नूं। मैं केजरीवाल साहब दे कोई निजी तौर के उत्ते खिलाफ नहीं, लेकिन मैं उहदे झूठ दे उहदे कोड़ किले वांग रंग बदलण दे उत्ते खिलाफ हाँ। मैं तो यह कहना भी इहदा आराध्य देव कोड़ किला होना चाहिए जिन्नी छेती ये रंग बदलदा। ये कोड़ किला मैं क्यों कहना, भाई असीं 4 साल ड्रग के खिलाफ लड़ते रहे, कोई निजी लड़ाई नहीं सी, ड्रग के खिलाफ लड़ते रहे, बेअदबी दियां मैं कहना हर थां दे उत्ते। बुरजवार सिंह जाके कैप्टन सुजाता मैं मार ट्वीट, हाँ जी, हर थां दे उत्ते सवाल किए, ते ये बंदा ये कोई जवाब है। मैं चिट्ठी यदि रिलीज़ की थी, तुहानूं घिन आऊगी जे तुसीं चिट्ठी पढ़ोगे। इन्हें लेट के
ਪੈਰ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਲੂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ? ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਮੌਕਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ 8-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪਦੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਠਹਿਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਪਦੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ MLA ਬਣਾ ਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਯਾਰ ਮਨਸ਼ਾ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਗਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ? ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ 2 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 4 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਾ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵਟਾ ਦੂੰ। ਜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਲਾਇਆ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, 1 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਅੱਟੀ ਛੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪੌਂਟੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰ। 22,000 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧੂਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ। 15 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। 15 ਦਿਨ, 15 ਡੇ। ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ 22,000 ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਇਹਦਾ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸ ਬਈ ਤੇਰਾ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ 10 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨੇ CM ਫੇਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ 3 ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮਜੀਠੇ 5-10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹੱਥ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾਮ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, महात्मा गांधी। हाँ जी, तो ये कोई छोटी मोटी पार्टी है भाई, अनुभव है उन्होंने कोल। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने सानू साडा संविधान दिता, जिहड़ी साडी होली बुक है, उहदे च जस्टिस इक्वालिटी उही तो लड़न की ताकत दिंदे ने। ते जिहड़े लोकां ने 70 साल पार्टी चलाई होवे, देखो राजनीति च जवार भाटा आउंदा है पर पार्टियां नहीं कदे मरदियां, खड़ियां हो जांदियां विचारधारा दे नाल, समझो। और ये प्रमाण है आने वाला समा कि असीं अपनी हाईकमांड नूं मन्नांगे, सानू मनना चाहिए। और मेरी अपील है कि कांग्रेस नूं कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस आपदे आप नूं हरा लैंदी है। कोई किसी दा भाई खड़ गया, कोई किसी नूं थोड़ी जी चीज़ ना मिली ते वो भज गया, समझदा नहीं। ये चीज़ां जिहड़ियां ने असीं पंजाब नूं अगे अगर रख के अगर इकट्ठे होकर इलैक्शन लड़ांगे, मेरे लिए तो सारे ही रब वर्गे।
ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ अब ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੋੜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਰਾਂ ਕੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋੜਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇਕੱਠਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੜੂਗਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ, 100 ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ I&B ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰੋਂ ਲੜ ਲਾ, ਮੈਂ MP ਗਿਰੀ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਓ MP ਗਿਰੀ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੁੱਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਲੜੇਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਫੀਆ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਨਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਇਹ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਠੋਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰੇਤਾ 1200,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 2,000-3,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਓਗੇ? ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਟਿੰਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ, ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ। ਦੱਸ ਓਏ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਹ ਨੀਤੀ ਆ ਓਏ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਸਰਦੀ ਚ ਆ ਗਏ ਐ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੀਆ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਦਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵੇਲੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮ ਇਸਕੋ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਚੱਟੇ, ਉਹਨੇ ਬੂਟ ਚੱਟ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਦੇ ਟਰੱਕ 25,000 ਦੇ ਰੇਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲੂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਊ। ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਆ, ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਲੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4000 ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਤਾਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਲਾ ਕੇ ਟਾਈ ਬਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70-80% ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਠੋਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਫੇਸ ਸੀਐਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਸਾਲ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਉਦੋਂ ਕੋਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਹੈ? ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਚ ਬੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ। ਇਹ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਬੰਨਤੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਈਏ ਨਾ। ਅਖੀਰ ਚ ਖੜੋਤਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1990 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਓ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਾਂਗੇ, ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਸਬ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਸਬ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ MSP ਦੇਗੀ ਲੀਗਲ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਸੁਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਖੇਤ ਦਿਖਾऊं, 5 ਏਕੜਾਂ ਚੋਂ 50-50 ਲੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। MSP ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਲਾ ਤੁਸੀਂ 1700 ਦੀ MSP 30 ਸਾਲ ਚ ਕੀਤੀ, 300 ਤੋਂ 1700। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ 3000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 3000 ਦੀ ਜੀਰੀ, 7000, 22 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਅਦਰਕ, 150, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ, ਕਦੇ 50 ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਲੈਂਡ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਬਈ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। 3 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ, 4 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਬਾਲੇ 50-50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ EMPLOYE ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ
ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਪਲਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 900 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਊਚਰਾਂ ਲੈਂਡ 72000 ਏਕੜ ਜਦ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਊਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘੋੜੇ, ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ? 1% ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਖੇਤ 'ਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੋਈ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖੇਤ 'ਚ, 400 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਿਵਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਅਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸੂ ਸੈਮੀ ਸਕਿਲਡ, ਸਕਿਲਡ, ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਵਧਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡੀਆਈਜੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 1000 ਰੁਪਏ ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ, ਕੋਈ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੇਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਿਰ ਵਧਾਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 50-50 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ 50-50 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੋਣ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇंगे, ਹਮ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ? ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 700 ਲੋਕ ਆਇਆ, 70000 ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਟਿੰਡੀਆਂ ਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 700 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ जिसने 70,000 कुर्सी को एड्रेस किया, एक बेशर्म मुख्यमंत्री तो पहले ही कर रहा था। फिर तुसी कहंदे ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ 10-10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਏ ਬਾਦਲ 21 ਲੱਖ ਭੇਡੂਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭੇਡੂ ਫਾਲੋ ਪੂੰਜ, ਭੇਡੂ ਚੱਕੋ, ਭੇਡੂ ਇਹ ਭੇਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਐ ਪੂੰਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਤੜ ਤੜ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੱਥ ਐ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਾਕੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਵਾ ਲਾਓ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਛੱਡੋ। ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਐਮਡੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿਣਾ?
ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਕਹਿਣਾ ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੜਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਫੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ 3 ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਵ 'ਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦੈਮ ਵੈਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੂ ਵਿਲ ਲੀਡ ਕਾਂਗਰਸ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚੋਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਊਂਗੇ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ। लेकिन अगर कोई गारंटी नहीं है और अगर कोई मतलब कोई रोड मैप ही है नहीं तो कहो जी असी सत्ता हासिल करनी है, चलो जी इलेक्शन लड़िए। गल समझो, ये पार्टी 70 साल पुरानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया जी दी है, ठीक है। वो बड़े ही चंगे तरीके नाल निर्णय लेंदे है। तुसी देखो कि जदों उन्हां कोल सत्ता सी उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह नूं, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਠੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਹਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਲਮ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਰੇਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 3 ਤੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੇਬਲ, ਮੈਂ ਕੇਬਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10 MSO ਲਿਆ ਤੇ 400 ਤੋਂ 200 ਆਏਗੀ। ਕੈਰੇਜ ਫੀਸ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, 3000 ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੇਬਲ ਜੁਝਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ MLA ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ SSP ਦਾ ਤੇ DSP ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਫਟੈਨ MLA ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ MLA ਬਣਾਏ ਸੀ, MP ਬਣਾਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਏ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ 1-2 ਦਿਨ। ਪੌਲ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਆਈਡੀ ਦਾ ਗੱਲ